Hello, good morning. കേൾക്കുന്നില്ല? Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, we have been discussing public key distribution, right? Public key distribution of public key, different mechanisms of public key distribution. Okay, what are the different methods to distribute public key from one user to other users? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ Public we announcement. discussed three methods out of four, right? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നാല് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Public key announcement. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ശ്രുതി? Public key announcement. പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ്, പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ഡയറക്ടറി, പിന്നെ പിന്നെന്താ പഠിച്ച? Public key authority. Public key authority, and last one is public key certificates. So we discussed the public key announcement, publicly available directory, and public key authority. Now we are going to discuss public key certificates. Okay, public key certificates. So let's see what is happening in public key certificates. Public certificate. Okay. So in the last session, we discussed public key authority. Okay. So by using public key authority, uh, there is an initiator and a responder, right? If initiator A wants to communicate with B, the public key authority plays a key role. That is, it will issue a communication session. Okay, by using that I mean the initiator A will request to communicate with B, and the public key authority will be responsible for this communication from A to B. Okay, here. So there are some drawbacks to the public key authority. For public key authority, കുറച്ച് drawbacks ഉണ്ട്. Okay, അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് കീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വരുന്നത്. So what are the drawbacks of public key authority? Let's see. The major drawback is user must appeal to the authority for public key for every other user that it wishes to contact. Okay, whenever we need to contact from from one, suppose if A wants to communicate with B, at every time he needs to request to authority. Okay, okay, the user must appeal to the authority for every communication with, okay, for every communication, what happening here is the user must appeal to the authority. Okay, for public key. Similarly, the directory of names and public keys maintained by the authority is vulnerable to tampering. Okay, one difficult practical difficulty എന്ന് വെച്ചാൽ whenever A wants to communicate with B, he needs to get his public key from authority. ഓരോ പ്രാവശ്യം പബ്ലിക് കീ എന്ത് കിട്ടേണ്ടി വരും? അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടൊരു ടാസ്ക് ആണ്. എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഐ മീൻ അതോറിറ്റി. രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ടാമ്പറിങ്. The directory of names and public keys will be maintained by public key authority. So the tampering, it is vulnerable to tampering. So these are the two major drawbacks of
public key public key authority. Okay, so here we are introducing public key certificates for eliminating this drawbacks. Okay, so in certificate, a certificate consists of a public key and the identifier of the key owner and the whole block signed by a trusted third party. So certificate approach uses certificates that can be used by participants to exchange keys without contacting a public key authority. So here a public, keys, and the public key certificates will be issued by an authority to the users. Okay. So while exchanging one message, one from one user to another user, the public key certificates will be responsible or it will be used for communication. സോ അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും എന്താ പറയാ, that will be the certificate will be responsible for the authenticity of communication. അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ authenticity ട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട്, ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കും. Okay, you can draw this.
just വരച്ചെടുക്കാം. So public key certificates. Let's see how it works. Okay, this is A, user A, and B. Here PUA. Here you can see CA, that is E of PR authority, P IDA PUA, and this is certificate authority. This is PUB. So CB can be represented as E of and E of PR authority, P2 IDB PUB. Okay, and this is AB CA CB. Amaya Varcho. sir. Shruti. Shruti Varcho. വരക്കല്ലേ? Shruti Varcho. Okay. Completely. വരച്ച്. Okay, so the first figure indicates the obtaining certificates from certificate authority. എല്ലാവരും വരച്ചില്ല? കാവ്യ വരച്ചില്ല? Okay. The first figure that indicates obtaining certificates from certification authority. Okay, and the second figure representing exchanging those certificates between users. Okay, so what are the steps here? The first step is each participant applies to the certificate authority for public key and requesting a certificate. Each participant applies to the certificate authority supplying public key. Here, each participant is giving his public key to the certificate authority, and they request certificate while giving a public key. They are requesting for certificate. Okay, so suppose A is giving his public key to the certificate authority, and certificate authority will issue a certificate. So that is in the form of encryption of PR authority. That means the message is encrypted by certificate authority's private key. Okay, remember that here PR indicates the certificate authority's private key. So that message is encrypted by PR authority. Certificate authority's private key, and it contains what are they? Contains three items. The first one is T1. Here T1. T1 is the timestamp. Okay, an ID of A. Okay, they are issuing ID of A and public key of A. So
while getting those that public okay കേൾക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും network issue ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് okay so here certificate of A will be issued that will be encrypted using certificate authority's private key, and it contains timestamp T1, ID of A, and public key of A. So it can be decrypted using certificate authority's public key that will be issued by certificate authority to every user. Okay, so okay, so while decrypting, the user A can identify that this is a response. This is certificate that is a response to this public key because it contains the public key of A. So while seeing that, A can conclude that this is a genuine certificate that will be issued by certificate authority because it contains A's public key. Okay, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Okay, ഇവിടെ എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? First step എന്താ? Each participant will apply for certificate, okay, by giving public key. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ. Okay, the A will be giving his public key to certificate authority for certificate. Okay, and the second step is certificate authority will issue a certificate to A. Okay, so that can be decrypted using certificate authorities public key. Okay, so every user will have certificate authorities public key, so that using that particular public key he can decrypt the message. While decrypting the message, the A can see his public keys here. Okay, so while seeing that public key, A can conclude that the certificate is genuine, so it will be a certificate for communication issued by certificate authority. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് എവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്. ബിയുടെ കേസിൽ ബി വിൽ അപ്ലൈ ഫോർ ഹിസ് certificate. Okay, so public key of B will be given to certificate authority. The corresponding certificate will be issued to B, so that contains it will be encrypted using certificate authority's private key, and it contains timestamps to ID of B and public key of B. And similarly, it will be decrypted using certificate authority's public key. Okay, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവും? അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിന് പബ്ലിക് കീ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? PU of authority എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും. By using that public key, we can decrypt the message. While decrypting the message, the B can ensure that public key of B will be in that message. He can see that his public key, okay, an ID of B. So by decrypting the message, the B can conclude that the certificate will be issued. The particular certificate is a genuine one that is issued from certificate authority. അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്കും ബിക്കും കിട്ടി. അപ്പം മെസ്സേജ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട്. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ എയും ബിയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നേച്ചേഴ്സും പ്രൈവറ്റ് കീ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെന്യുവൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പബ്ലിക് കീ വിൽ ബി വെരിഫൈഡ് ബൈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്?
ശ്രുതി ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ആ അഫ്ല ക്ലിയർ ആണോ? ആ കാവ്യ ആ സർ. a particular certificate. Okay, so while communicating between users, they exchange the certificates too. അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസറിന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് ബിയിലേക്ക് ഞാൻ ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, ഇതിൽ യൂസർ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് X.509 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, X.509 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ X.509 certificate. So this is a universally accepted format for public key certificates. Okay, so universally accepted format. So by default for every network communication, a universally accepted certificate format will be used. Okay, so X.509 is a universally accepted format of public key certificate. Okay, so actually it defines as a directory service. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡയറക്ടറി സർവീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലെന്താ സംഭവിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ദ ഡയറക്ടറി ഇസ് ഇൻ എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു സെർവർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സെർവർ or distributed set of servers that maintains a database of information. ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാവും, അതിൽ ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പം ഈ X.509 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോമാറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ട്, ആ ഡയറക്ടറിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം പബ്ലിക് കീ ഉണ്ടാവും, യൂസറിന് പബ്ലിക് കീ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻഡ് വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ട്രസ്റ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി. അപ്പം പ്രൈവറ്റ് കീ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, ആരുടെ യൂസർക്ക് ആണോ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പബ്ലിക് കീ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി സൈൻഡ് വിത്ത് യൂസിങ് ട്രസ്റ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിന്റെ സൈൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിന് ഒരു ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്. X.509 സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫോമാറ്റ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ വരക്കാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
Just to know, this is a format of x.509 certificate. Okay, the lower one on this number. Just on edit version. First one is version, and next is serial number, and third one is algorithm parameter. Okay, next is issuer name. Next, not before, not after. Not before, not after. Next, subject name. Next is algorithm parameter key. Okay. Next, issue unique identifier, subject unique identifier, extensions. After that, algorithm parameter encrypted hash. Okay. So let's see what are these. The first x.5050 x.509 format എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നില്ലേ എല്ലാവരും? നച്ചിക്കേതസ് കാണുന്നില്ല? ഓക്കെ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേർഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, വേർഷൻ. ഓക്കെ, വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേർഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വേർഷൻ ആണ്, ഏത് ഇത് തന്നെ സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഏത് വേർഷനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്സ് among സക്സസീവ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും, വേർഷൻ 1 ആയിരിക്കും. വേർഷൻ 2, വേർഷൻ 3 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് വേർഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് the successive, I mean, we have to differentiate that particular certificate from successive versions. Version 1 ആണോ, version 2 ആണോ, version 3 ആണോ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ
ഏതാണ് വേർഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ നമ്പറാണ്. സോ സീരിയൽ നമ്പർ ഈസ് എൻ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ. ഇറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ വിത്തിൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത്. അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീരിയൽ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ യുണീക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ യൂസ് എ സീരിയൽ നമ്പർ. നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ 10 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10ന് ഓരോ നമ്പർ കൊടുക്കും, സീരിയൽ നമ്പർ എടുക്കും. അപ്പൊ അതാണ് സീരിയൽ നമ്പർ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന അൽഗോരിതം പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അൽഗോരിതം പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അൽഗോരിതം പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, അതെന്താണ് ആക്ച്വലി അൽഗോരിതം പാരാമീറ്റർ? ഇപ്പൊ സിഗ്നേച്ചർ അൽഗോരിതം ആണ് കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് സിഗ്നേച്ചർ അൽഗോരിതം. സിഗ്നേച്ചർ അൽഗോരിതം ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സിഗ്നേച്ചർ അൽഗോരിതം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദ അൽഗോരിതം യൂസ്ഡ് ടു സൈൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതം അവിടെ അൽഗോരിതം പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് അൽഗോരിതം യൂസ്ഡ് ടു സൈൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മളെ അസോസിയേറ്റഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അൽഗോരിതമാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇഷ്യൂർ നെയിം. ഓക്കെ, ഇഷ്യൂർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇഷ്യൂർ നെയിം അല്ലെ, നെയിം ഓഫ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സൈൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പം ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ സിഗ്നേച്ചർ, ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ സിഗ്നേച്ചറും അവരുടെ പേരും ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂർ നെയിമിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? അജ്മിന കേൾക്കുന്നില്ല? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, പബ്ലിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് X50 X.509 എന്ന് പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതിന്റെ ഫോമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ, പിന്നെ സീരിയൽ നമ്പർ, പിന്നെ അൽഗോരിതം പാരാമീറ്റർ. അൽഗോരിതം പാരാമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം സൈൻ ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് മെത്തേഡിലാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇഷ്യൂർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹു ഈസ് ഇഷ്യൂയിങ്, അവരുടെ പേരും സിഗ്നേച്ചറും കാണിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്യൂർ നെയിം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? നോട്ട് ബിഫോർ നോട്ട് ആഫ്റ്റർ. നോട്ട് ബിഫോർ നോട്ട് ആഫ്റ്റർ എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതാണ് ടൈമാണ്. ആക്ച്വലി എന്താണ്? പീരീഡ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റിനെയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്രത്തോളം അതിന്റെ എൻഡ് ഡേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റും അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി തീരുന്ന ഡേറ്റുമാണ് നോട്ട് ബിഫോർ നോട്ട് ആഫ്റ്റർ എന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് പീരീഡ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Not before, not after. So that indicates the period of validity of issued certificate. Then next, subject name. The subject name എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ name. The name of the user to whom the certificate refers. അപ്പോൾ ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അവരുടെ പേര്. നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങളൊരു ജനറൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അടുത്തത് എന്താണ്? Again, algorithm parameters key. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്? അൽഗോരിതം പാരാമീറ്ററും കീയും ഉണ്ട്. അപ്പം സബ്ജക്റ്റ് ആർക്കാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കത് യൂസ് ചെയ്ത അൽഗോരിതം അല്ലെ. പിന്നെ അവരുടെ പബ്ലിക് കീ ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ബാക്കി പാരാമീറ്റർ. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ? സബ്ജക്ട്സ് പബ്ലിക് കീ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്തത്. ദ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ആൻ ഐഡന്റിഫയർ ഓഫ് ദ അൽഗോരിതം ഓഫ് വിച്ച് ദ കീ ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ്. അപ്പം അവരുടെ പബ്ലിക് കീ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സബ്ജക്റ്റേഴ്സ് പബ്ലിക് കീ ഇൻഫർമേഷൻ, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആർക്കാണോ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പബ്ലിക് കീയും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ജനറലി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വേർഷൻ 1 ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, വേർഷൻ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ കാണിക്കുന്ന വേർഷൻ 1 ആണ്. ഇഫ് യു യൂസിങ് വേർഷൻ 1 only these parameters will be
included in the certificates. Okay. ഇനി വേർഷൻ 2 ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ഫോമാറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ല. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇഷ്യൂർ യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ, അപ്പം അതിലെന്താ ഉണ്ടാവുക? അതൊരു ഓപ്ഷണൽ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷണൽ ബിറ്റ് സ്ട്രിംഗ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ യൂണീക്ലി ദ സബ്ജക്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ ഓതന്റിസിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷണലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇഷ്യൂർ യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ സബ്ജക്ട് ആർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഷ്യൂർ യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് ഇഷ്യൂർ യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സബ്ജക്ട് യൂണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ആർക്കാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ടു ഹൂം വി ആർ ഡെലിവറിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അവരുടെ ഐഡന്റിഫയർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷനിലാണ്. ഇത് വേർഷൻ 2 ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഓതന്റിസിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് സ്ട്രീംസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വേർഷൻ 3. ഓക്കെ, വേർഷൻ 3 ഇങ്ങനത്തോളം ഞാൻ വരച്ചതിൽ വേർഷൻ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വേർഷൻ 3 വീണ്ടും എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അൽഗോരിതം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഓതന്റിസിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോറി വരെയാണ് വേർഷൻ 3 ഞാൻ വരച്ച കറക്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റിൽ ഇഷ്യൂർ യൂണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ വരെ ഉള്ളത് വേർഷൻ 2 ആൻഡ് വേർഷൻ 3 സബ്ജക്ട് യൂണീക്ക് ഐഡന്റിഫയറും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷനിലാണ്. വേർഷൻ 2 വേർഷൻ 3 കാണുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് രണ്ടും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അമയ ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ഇനി അവസാനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, എക്സ്റ്റൻഷൻസ്, അൽഗോരിതം അല്ലെ, സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ വേർഷനിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത് എല്ലാ വേർഷനിലും ഉണ്ടാകുന്ന, ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി സിഗ്നേച്ചർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നേച്ചറിനായിരിക്കും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു? ഇതാണ് X.509 സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. വേർഷൻ 1 ഉണ്ട്, വേർഷൻ 2 ഉണ്ട്, വേർഷൻ 3 ഉണ്ട്. വേർഷൻ 2 വരുമ്പോൾ സം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി, ഓപ്ഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ആഡഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വേർഷൻ, സീരിയൽ നമ്പർ, അൽഗോരിതം പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഷ്യൂർ നെയിം, പീരീഡ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ നോട്ട് ബിഫോർ നോട്ട് ആഫ്റ്റർ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ, സബ്ജക്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടാവും. സബ്ജക്റ്റ് ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ പേരുണ്ടാവും, അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ, അതാണ് അൽഗോരിതം പാരാമീറ്റർ, അവരുടെ പബ്ലിക് കീ അതും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്താണ്, ഇതാണ് വേർഷൻ, എന്താണ് ഓപ്ഷണലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് X.509 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതോടെ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സമയമായില്ല അല്ലേ?